अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य नमस्ते परमा ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तेभ्यं शत्रुवाय नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पाठमन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषि अनुष्टभ छन्द श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्न शोचस्तं प्रज्ञावादं च वासुदेवीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि इति किलकम्। कृष्णवृत्तपाठे विनियोगः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितं पुराणं पुण्यामृते महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अमृतां अनुसन्धानामि भगवद्गीते नमस्ते व्यासविशालबुद्धे तुलारविन्दाय पवननेत्र ज्ञानमयपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तत्रव्यक्तैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धागोपालनन्दन आर्तोश्च श्रीयुक्ता दुग्धं गीतामृतं देवास्तं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं ॐ विश्वात्मनः जयत्तजला गन्धारविलकुला सुन्दरभवति दिवेन वहनि अर्णेन जलाकुला अशोत्तामविकर्ण गौरवकरा दुर्योधनवर्धिनी वीरा खलु पाण्डवै
लोके सज्जन षाट पदैरहरः पेप्यमानं मुदा मनसा विश्रांति योगीना शांतमनमीदो सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता त्रयोदशोऽध्याय स्कप्त विभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव स्कप्तमेव च एतद्यदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय स्कप्तमित्यभिधीयते एतद्वित्तं प्राहुः स्कप्तः इति तद्विदम्। स्कप्तं च विमां विद्धि सर्वस्कप्तेषु भारत। स्कप्तयोगिनं जप्तस्यानं मम तत्स्कप्तं यच्च जातिं स च योजत्वा। तत्स्कप्तं यच्च जातिं स जद्विकारी जतश्च जत् स च योजत्वावश्च तत्समासेन मे शृणु। गीतं छन्दोभिः विविधैर्थितं ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः। अहंकार बुद्धिरन्तमेव च इन्द्रियाणि दशमेकञ्च पञ्च च इन्द्रियौच इच्छा देशा सुखं दुःखं संगातश्चेतना त्रिभिः एतस्कप्तं समासेन सविकारम् उदारितम् अमानितम् अदम्भितम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्तुजमहंविग्रहम् इन्द्रियार्थेषु भोक्तम् अनहंकार एव च जन्मामितो जरायादि दुःखदोषानुदर्शनम् संकीर्णं निःसङ्ग पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोक्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरवेविचारिणि विविधदेशसेविता हरति जनसंसदि। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्रह ब्रह्माहुतं ब्रह्मैव तनुगं सर्वं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम तत्सत् कृष्णाय परमात्मने स्वाहा। আমাদের 10 শ্লোক পর্যন্ত আমরা আবৃত্তি করা নিয়ম, একটি শ্লোক বেশি আবৃত্তি করেছি। আমাদের 10টি শ্লোক পর্যন্ত আমরা আলোচনা করব। এই ঐতিহাসিক চন্দ্রনাথ ধাম তীর্থে
আমরা একটা নতুন অধ্যায়ে সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। সায়াহ্নকালে প্রাক সময়ে এই সুন্দর পরিবেশে বটবৃক্ষতলে আমরা বসে ভগবানের কথা আস্বাদন করছি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অর্জুনের মনে নূতন করে প্রশ্ন জাগো। ভিন্ন কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তিনি জানতে চাইলেন। প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রম ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ এতৎ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব। অর্জুন বললেন, আমি জানতে ইচ্ছে করি। কি জানতে চান অর্জুন? প্রকৃতি কাকে বলে, পুরুষ কাকে বলে, ক্ষেত্র কাকে বলে, ক্ষেত্রজ্ঞ কাকে বলে, এবং জ্ঞান কাকে বলে, জ্ঞেয় কাকে বলে। এই কথাগুলি অর্জুন বিস্তৃতভাবে জানতে চাইছেন ভগবানের কাছে। কিছুদিন আগে আমার হোয়াটসঅ্যাপে কয়েকটি প্রশ্ন আসছে, পুরুষ ভাইকে, নারী ভাইকে, তার তত্ত্বকথা জানতে আগ্রহ করে একজনে আমার কাছে লিখেছেন। আমাদের গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আসলে তার উত্তর আমরা পেয়ে যাই। ভগবান এখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন, ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রম ইত্যবিধীয়তে ক্ষেত্রম ইতি অবিধীয়তে। এই শরীরটাকেই ক্ষেত্র বলা হয়। এতজ্জ ব্যতীতং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদ। এই দেহ তত্ত্বকে যিনি জানেন সে একমাত্র ক্ষেত্র। এই দেহ তত্ত্বকে জানবে কে? যিনি এই ক্ষেত্র রচনা করেছেন, এই ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন। ভগবান এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এটি তার ক্ষেত্র। আর প্রত্যেকটি শরীর এই বিশ্ব জগতের একই নমুনা মাত্র। যাহা আছে দেহেতে তাহা আছে জগতে, যাহা নাই দেহেতে তাহা নাই জগতে। আমরা পরবর্তীতে তিনি আরো সুন্দর করে সে কথাগুলি বুঝিয়ে বলেছেন। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপিমাং বিদ্ধি সর্বস্ক্ষেতেষু ভারত। বলছে এই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে বিশ্ব জগতে আমাকে তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। আমাদের প্রত্যেকটি জীবের দেহ ক্ষেত্র। এমনকি বলা যায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই সমস্ত জগৎটাই তার ক্ষেত্র। আর এই ক্ষেত্রের মালিককে, এই ক্ষেত্রকে জানে কে? এই দেহ তত্ত্বকে, এই
সৃষ্টি তত্ত্বকে জানেনকে, যিনি সৃষ্টিকর্তা। ভগবান নিজে বলছেন যে আমাকে তুমি এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। এই ক্ষেত্রের মালিক আর কেউ নয়। ক্ষেত্রজ্ঞর জ্ঞানম যত জ্ঞানং মতং মম। এবং ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান যার মধ্যে আছে, এই উভয়ের তত্ত্ব যারা জানে তারাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছে, সেটাকে জ্ঞান বলা। সৃষ্টি তত্ত্ব জানা আমাদের সকলেরই বাঞ্ছনীয়। এই সৃষ্টি চিন্তা, সকালে উঠে আমাদের সৃষ্টি চিন্তা বিধেয় আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে এটি একটি অংশ। সকালবেলা উঠে আমরা বিভিন্ন পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে যেমন আমরা দিন শুরু করি, প্রাতঃস্মরণীয় মন্ত্রগুলি পাঠ করে, সাথে সাথে এই সৃষ্টি চিন্তা বিধেয়। কিভাবে সৃষ্টি হলো, এই চন্দ্র সূর্যকে সৃষ্টি করলো, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করলো, কিভাবে সৃষ্টি হলো, এর থেকে কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে, তখন আমাদের এই ক্ষুদ্র চিন্তা উপমুণ্ডকতা আমাদের থেকে চলে যায়। সৃষ্টির এই মহান তত্ত্ব যখন আমাদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে একটা পর্যায়ে আমরা বুঝতে পারি যে সৃষ্টিকর্তা কত মহান। আমরা সাধারণ ছোট্ট একটি বাড়ি বা ছোট্ট একটি প্রতিষ্ঠান, ছোট্ট একটি গৃহ, এগুলি নিয়ে আমরা খুব ব্যস্ত, কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যার আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্য নেই, এই কথাগুলি চিন্তা করে আমরা তখন সেই সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাই। আমাদের হৃদয় তখন একেবারে সম্প্রসারিত হয়ে যায়, হৃদয়ের সংকীর্ণতা চলে যায়। তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাত্রী চচ বিকারি চ তচ্ছুজ সহচ যুজৎ প্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মেসেন। ভগবান বলছেন এই ক্ষেত্রের যে বিষয়, এটা স্বরূপ কি এবং এর স্বভাব কি, উহার কিরকম বিকার বিশিষ্ট, ওর উৎপত্তি কিভাবে হয়, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের দুটি বিষয়, তার স্বরূপ এবং স্বভাব আমার নিকট শ্রবণ করো। ভগবান বলছেন ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের কথা তোমাকে আমি সংক্ষেপে বলছি, কারণ এগুলি অনেক কথা বেদে, শাস্ত্রে, পুরাণে, 4 বেদ, 14 শাস্ত্র, 18 পুরাণ, বহু প্রকার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঋষিরা, মুনি যারা ছিলেন, ঋষি মুনি, তারা সকলে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি তোমাকে সংক্ষেপে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে বলছি। ক্ষেত্র তার কি বিকার, কি তার স্বরূপ। ঋষিবিদ বহুধা গীতং ছন্দবিদ বিবিধই পৃথক। বহু ঋষিরা বহুভাবে তার গান করেছেন, তার ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন বেদে, ছন্দ মানে বেদ, পৃথক পৃথক ভাবে তার কথা বলেছেন। ব্রহ্মসূত্র পদশ্চৈব, ব্রহ্মসূত্র মানে বেদান্ত, সেখানেও তার নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন হেতুমত বিনিশ্চিত, বিশদভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে বেদান্ত তার বিচার করতে
বুঝতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি। বেদান্তের শেষ কথা নেতি নেতি, অর্থাৎ ন ইতি, ইহা শেষ নয়, এখানে গিয়েই থেমে গেছে, আর এগোতে পারবে। যশান্তং নবিদু সুরাসুরগণ দেবায় তস্মৈ নমঃ। যাকে দেবতা অসুর কেউ জানে না। বেদান্ত গিয়ে যেখানে থেমে যায়, আমাদের লালন সঙ্গীতের একটা লাইন আছে, বেদে যার নাই রূপরেখা। অনন্ত অসীম বলছেন, তাকে রূপরেখা দিয়ে কিভাবে নির্ণয় করবেন? রূপরেখা দেওয়া তো মুশকিল, রূপরেখা দিতে গেলে এটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। তিনি তো অসীম, তিনি অরূপ, তার কোনো রূপ নেই। তিনি অসীম, তার কোনো সীমা নেই, তিনি অনির্বচনীয়। তাকে কোনো বচন দ্বারা, বাক্য দ্বারা তার কথা বলা যায় না, অনির্বচনীয়। অবাক মানুষও গোচর যাকে বলা হয়। তো যার কথা কোনো বাক্য দিয়ে বলা যায় না, তাকে আমরা কিভাবে বেদের কথা দিয়ে বা সংস্কৃত সাহিত্য দিয়ে বা অন্যান্য সাহিত্য দিয়ে আমরা কিভাবে তাকে নির্ণয় করব? শুধু একমাত্র যিনি সর্বজ্ঞ ভগবান তিনি জানেন, তিনি ছাড়া জানার কারো সাধ্য রাখি না। যেমন গীতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গীতার তত্ত্ব, কৃষ্ণ জানাতি বৈ সম্যক কিঞ্চিৎ কুন্তি সুত ফলম ব্যাস বা ব্যাসপুত্র বা যাজ্ঞবল্ক্য অত মৈথিল। গীতার মাহাত্ম্যে বলা হচ্ছে, গীতার তত্ত্ব কৃষ্ণ সম্যক জানেন, আর কিঞ্চিৎ জানেন কুন্তিসুত অর্জুন। যিনি ভগবানের কথা মুখে শুনেছেন, স্বয়ং তার মুখনিশ্চিত বাণী শ্রবণ করেছেন, সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যাল দর্শন করেছেন, তিনি কিছুটা জানেন। আর ব্যাসপুত্র শুকদেব তারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানেন। যাজ্ঞবল্ক্য আর মিথিলার রাজার জনক, মিথিলার রাজা জনক ঋষি, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, আর ভগবান সম্যক জানেন অর্জুন কিছুটা জানেন। ব্যাসপুত্র সুখদেব গোস্বামী, এই কয়েকজন বলছে গীতা সম্বন্ধে সম্যক জানেন। আমরা তো গীতা সকলেই ভাষ্য লিখছি বা সকলে আমরা গীতা পাঠ করে ব্যাখ্যা করছি, এখানে আমাদের তো জানার কোনো সাধ্য নেই, শুধু আমরা তাদের কথা চর্বিত চর্বণ করা। ভূতানি অহংকার বুদ্ধির অব্যক্তমেব চ ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চ ইন্দ্রিয় গোচরা। পঞ্চভূত আর অহংকার, বুদ্ধি, পঞ্চমহাভূত অহংকার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি অব্যক্ত, মূল প্রকৃতি, আর 10 ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, আর পঞ্চচ ইন্দ্রিয় গোচরা। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়র যে সূক্ষ্ম তৎমাত্রা, সেটা হচ্ছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ইচ্ছাদেশ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চধৃতি, আর তার সাথে যুক্ত করেছেন ইচ্ছা, দেশ মানে হিংসা, সুখ দুঃখ, আর সংঘাত সঙ্গে চেতনা এবং ধৃতি ধৈর্য। ক্ষেত্রের পরিচয় দিচ্ছে, এগুলি হচ্ছে ক্ষেত্রের বিকার। সমাসীন অবিকার মুদারিতম। আমি সংক্ষেপে তোমাকে এই ক্ষেত্রের বিকার এবং ক্ষেত্রের অবস্থান সম্বন্ধে তোমাকে বললাম।
এটা 24টি তত্ত্ব বলা হয়। পঞ্চমহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, 10 ইন্দ্রিয়, মন, ইন্দ্রিয়ের 5টি বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই 24টি হলো ক্ষেত্রের উপাদান। আর সঙ্গে তার বিকার হচ্ছে ইচ্ছা, দেশ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি। এই 7টি বিকার, এসব তোমাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে। এরপরে ভগবান জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। জ্ঞান কাকে বলে? ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন। যেগুলো হচ্ছে ক্ষেত্র, আমাদের পঞ্চভূতের দেহ। এই দেহের মধ্যে অহংকার আছে, বুদ্ধি আছে, 10 ইন্দ্রিয় আছে, মন, ইন্দ্রিয়ের 5টি বিষয় আছে। এগুলো হচ্ছে ক্ষেত্র। আর তাদের বিকার হচ্ছে কি? ইচ্ছা, দেশ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি। এগুলো হচ্ছে বিকার। এখন জ্ঞানের লক্ষণ ভগবান ব্যাখ্যা করছেন। জ্ঞান কাকে বলে? আমরা তো সবাই নিজেকে জ্ঞানী মনে করি, কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে জ্ঞান বলা হচ্ছে অমানিত্যম, অদম্বিত্যম, অহিংসা, শান্তির আর্জবম। যাদের অভিমান নাই, অর্থাৎ অমানিত্যম, মান অভিমান নাই। অদম্বিত্যম, দম্ভ নাই, দম্ভভাব নাই। আমি এই করি, আমি সেই করি, এই দম্ভভাব যার মধ্যে। সবসময় নম্রতা, অহিংসা, তারা অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেউ কাউকে হিংসা করবে না। শান্তির আর্জবম, শান্তি মানে ক্ষমা, তার মধ্যে ক্ষমা ভাব থাকবে সবসময়। কারো প্রতি চিরকালীন বলিভাব যেন না থাকে। এটা সাধুর লক্ষণ নয়, এটা জ্ঞানীর লক্ষণ নয়। বলছে ব্রাহ্মণের স্বপ্ন ক্রোধ, জীবনের যাবজ্জীবন। আমি একজনকে দেখতে সারা জীবনের জন্য দেখতে পারলাম না, তার সঙ্গে পরিভাব রেখে দিলাম। এটা হচ্ছে ধীবরের কাজ। ধীবর মানে চণ্ডাল, যারা অজ্ঞানী। যারা ব্রাহ্মণ, যারা ব্রহ্মজ্ঞানী, যারা সন্ন্যাসী, যারা সাধু সন্ন্যাসী, তাদের ক্রোধ হচ্ছে ক্ষণকালের জন্য। এই আসছে, রয়েছে। কারণ সর্বভূতে ভগবান, কার প্রতি তার বিদ্বেষ থাকবে? কারো বিদ্বেষ থাকবে না, হিংসা থাকবে না, অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্ষমা ভাব থাকবে, সবসময় ক্ষমা। এবং আর্জবম হচ্ছে সরলতা। আচার্য উপাসনম, তারা সবসময় গুরু সেবায় রত থাকবে। অন্য কোনো দিকে তাদের মন থাকবে না। সে 1973 সালে এসেছিলাম গুরুদেবের চরণে। গুরু সেবাকেই ব্রত হিসাবে জীবনে গ্রহণ করেছিলাম। এখনো গুরুধামের সে সেবায় যতটুকু পারি করে যাবার চেষ্টা করছি। নড়াচড়া করার কোনো চিন্তা ভাবনা কোনোদিন করিনি। কোনো গানে সুখ বেশি, কোনো গানে শান্তি বেশি, বা কোনো গানে গেলে ভবিষ্যতে আমি সুখে থাকবো, সেই ভাব কোনোদিন আসেনি। শৌচম, অন্তর্বহিঃ শৌচ, সর্বদাই অন্তর শৌচা ভাব আছে, অন্তর পবিত্র ভাব আছে, অন্তরে কোনো মলিনতা নাই। বাহিরও তার শুদ্ধ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে চলাফেরা জীবনে। স্থৈর্যম, স্থিরতা আছে, আত্মবিনিগ্রহ, আত্মসংযম আছে। অমানিত্যম, অদম্বিত্তম, অহিংসা, শান্তির আর্জবম, আচার্য উপাসনম, শৌচম, স্থৈর্যম, আত্মবিনিগ্রহ। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে সবসময় বৈরাগ্য ভাব। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আমি প্রলোভিত হব না। এগুলি একজন
যার জ্ঞান আছে তার লক্ষণগুলি বলা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের তো অনেক বিষয় আছে আমাদের, চোখে অনেক কিছু দেখে, কানে অনেক কিছু শুনে, এগুলির প্রতি যেন আমি আকৃষ্ট না হয়। আমার কর্মেন্দ্রিয়, আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এগুলি যা চাইবে আমি তাদেরকে দিব কথাটা। সে আমাদের সে আমি তাদেরকে অধীন করে রাখবো, তারা আমার বশীভূত। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন আমি যেন আত্মসংযম থেকে বিচ্যুত না হই। অনহংকার এবং অহংকার রহিত থাকবে, সে তার মধ্যে কোনো অহংকার থাকবে না, আমিত্ব ভাব থাকবে না। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম, সবসময় তারা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির কথা, সেই দুঃখের কথা সবসময় অনুদর্শন করবে। সবসময় মনে মনে ভেবে নেবে যে আমার তো একদিন জন্ম হয়েছে, জন্ম দুঃখ ভোগ করেছি, মৃত্যু যন্ত্রণা, মৃত্যু আছে সামনে, মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আমার তো জরা ব্যাধি আসবে, যখন আমার বয়স হয়ে যাবে, তখন যখন আমি ছুটতে পারবো না, তখন যে যন্ত্রণা দুঃখ, সেই দুঃখের কথা আমার মনে থাকবে। বলে না সাধারণত বাঘের বল 12 বছর, আমরা কিন্তু সে কথা মনে রাখি না। এখন গায়ে বল আছে, ধরাকে সরাক করতে আমরা পিছপা হয় না, কিন্তু আমার এই বল তো চিরদিন থাকবে না। একদিন তো লাঠি নিতে হবে, একদিন তো জীর্ণ হয়ে যাব, সেই যন্ত্রণার কথা মনে রাখতে হবে। খুব কঠিন ব্যাধি হয়ে গেল, আমার সামনে কত লোক ব্যাধির যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আমার কি সেদিকে হুঁশ আছে? আমাকে আজকে ভগবান সুস্থ রেখেছেন, আমি গুরু সেবা করছি, কিন্তু আমার মনে মনে আমি যদি সেটা ভাবতে না পারি যে আমার এই গুরু সেবার সুযোগ ভগবান কতদিন রাখেন, তাই যতদিন পারি এই গুরু সেবা করে যাওয়ার, আমরা আশ্রমবাসী যারা আছি অন্তত আমাদের সবসময় এই বোধ থাকবে যে তিনি আমাকে যতদিন সুযোগ দেন ততদিন যেন গুরু সেবা করে যেতে পারি, অহংকার যেন না আসে। এবং এই দুঃখগুলিকে আমরা যেন সবসময় অনুভব করি, তখনই আমার জ্ঞান হবে। এটা জ্ঞানের লক্ষণ বলা হচ্ছে। অসৎকে অনবিসঙ্গ পুত্র দ্বারা গৃহাদিশু, পুত্র দ্বার গৃহাদিতে সবসময় মমত্ব শূন্য, আসক্তি শূন্য, আসক্তি থাকবে না। স্ত্রী পুত্রাদি সুখ দুঃখে মমত্ববোধের অভাব, বিষয়াদিতে আসক্তির অভাব, অর্থাৎ বিষয়াদিতে আমার পুত্রদার গৃহাদিতে মমত্ব থাকবে না। নিত্যঞ্চ সমচিত্ততাম ইষ্টানিষ্ট উপবর্তিষ, আমি ইষ্ট অনিষ্ট, আমার কিছু প্রিয় আছে, কিছু অপ্রিয় আছে, সবকিছুতেই আমি সবসময় সমদৃষ্টি রাখবো। ইষ্ট অনিষ্ট লাভে সর্বদা মনের সমভাব, এবং অনন্যভাবে ওকান্তিক ভক্তি, ময়ি চ অনন্য যোগেন ভক্তির অবিবিচারিণী বিবিক্ত দেশে সে বিত্তামরতির জনসংসদী। ভগবানের প্রতি সে অবিবিচারিণী ভক্তি থাকবে, বেবিচারিণী ভক্তি নয়। বেবিচারিণী ভক্তি মানে যেমন একজন সতী নারী, তার স্বামীর প্রতি তার একমাত্র অনুরাগ, স্বামীর প্রতি তার নিষ্ঠা, সে তার মনকে অন্য কোনো পুরুষের দিকে যেমন দেবে না, সেরকম অবিবিচারিণী। যারা অন্যদিকে মন দেয় তারা হচ্ছে বেবিচারিণী। আমাদের এখানে একজন ভক্ত, তার অবিবিচারিণী ভক্তি কখন হবে? সে ভগবানকে শুধু চাইবে, ভগবানের প্রতি তার নিষ্ঠা থাকবে, কোনো বিষয়ের প্রতি কোনো লোলুপতা থাকবে না। এটা হচ্ছে অবিবিচার। অবিবিচারিণী ভক্তি দ্বারা অনন্যভাবে সে ভগবানের উপাসনা করবে, এবং বিবিক্ত দেশে সেবিতম অরতি জনসংসদী, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস করবে, এখানে তপস্যা করার জায়গা,
সেখানে বাস করার তার ইচ্ছা থাকবে এবং বিষয়াসক্ত মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করবে। যারা বিষয়াসক্ত মানুষ তাদের সঙ্গ করবে না, কারণ তাদের সঙ্গ করলে তাদের প্রভাবটা তোমার মধ্যে পড়তে পারে। বিষয়াসক্ত মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলবে। যা যেরকম ভাব সেরকম মানুষের সঙ্গে আমাদের চলা উচিত। যদি অন্য বিরুদ্ধ ভাবের মানুষের সঙ্গে আমাদের চলাফেরা হয় তখন ওই ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। আর যদি আধ্যাত্মিক ভাব থাকে সেই আধ্যাত্মিক ভাবের লোকটাকে সবসময় বেছে নেয় সঙ্গ করার জন্য। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, বন্ধু বান্ধব নিয়ে সবাই আমার বয়সের ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করতো, তারা এইদিক ওদিক ছোটাছুটি করতো। কিন্তু আমি যেতাম কোথায় জানেন? আমি যেতাম আমাদের অধুবাবুর দাদার শ্বশুর ছিল বরদা দত্ত, গার্ডের বাড়ির নাম ছিল ওদের বাড়ির নাম। আমি বরদা বাবু, উনি একটা এসি চেয়ারে বসে থাকতেন ওনার বারান্দায়। ওখানে গিয়ে ওনার সঙ্গে বসে বসে প্রতিধ্বনি করতাম। স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের প্রতিধ্বনি ওনার মাসে মাসে আসতো, এগুলি প্রতি মাসে গিয়ে এগুলি পড়তাম। আবার ওনার সঙ্গে বিভিন্ন সৎসঙ্গ, উনি গুরুদেবের দীক্ষিত ছিলেন। উনি আমাকে প্রথম উদ্বোধিত করেছেন যে এরকম একজন মহাপুরুষ আছে সীতাকুণ্ডে, আমার গুরুদেব। উনি অন্ন আহার করেন না এবং এরকম খুব সংযমী, আমি সেখানে যেতে বলি। আমার কাছে আমার এখন রোমহর্ষণ হচ্ছে। সেই কথাগুলি শুনে আমার এদিকে আসার একটা ভাব সৃষ্টি হলো এবং আমি যে কোনো প্রকারে এখানে চলার সেই প্রবণতা আমার মধ্যে কাজ করেছে। যে আমি 1 বছর এসে প্রথম ওনাকে দেখে গেলাম, আর 1 বছর এসে একেবারেই চলে আসলাম। তো আমার এই যে বিরুদ্ধভাবে মানুষের সঙ্গে বিষয়াসক্ত মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করা, অরতি জনসংসদ, সর্বদা অধ্যাত্ম জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা। অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যার্থম। আমি তো বোধহয় 11 শ্লোক পারি যাচ্ছি, আমার কিন্তু হুঁশ নেই। আমি কথা বলতে বলতে আমি ভাবের আতিশয্যে আমি মানে আমাদের সীমা, আজকে সীমা হচ্ছে 10 শ্লোক, আমি পারি যাচ্ছিলাম। অর্থাৎ এই জ্ঞানের লক্ষণটা বলে আমি একটু শেষ করি। অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্তম তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনম এতস জ্ঞানমিতি প্রত্যক্ত অজ্ঞানম যদুত অন্যতা। ভগবান বলছেন অধ্যাত্ম চিন্তা নিয়ে সবসময় তার আলোচনা এবং পরমাত্মাকে অনুভব করার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে 20টি সদ্গুণের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এই 20টি সদ্গুণকে জ্ঞানের সাধন বলা হয়। এই 20টি সদ্গুণ আয়ত্ত করতে হলে ক্ষেত্র ক্ষেত্রকে জ্ঞান লাভ হয়। এর বিপরীত যা কিছু সবই অর্থাৎ অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিয়ে সবসময় আলোচনা, তত্ত্ব জ্ঞানের আলোচনা। ভগবান বলছেন এগুলো নিয়ে যারা সবসময় চিন্তা করে তাদের সেই জ্ঞানটাকে বলে জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান। অজ্ঞান যত অন্যতা, এর বিপরীত সব অজ্ঞান। এখন আমরা কে কতটুকু জ্ঞানী আমরা নিজেরা বিচার করতে পারি যে আমাদের জ্ঞানের কোন পরিধিতে আমরা আছি, কোন জায়গায় আমরা আছি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ভগবানের এই মধুর বাণী আমাদের কাছে একেবারে প্র্যাকটিক্যাল কথাগুলি। তিনিও গুরুগৃহে বাস করছিলেন এক সময়, আমাদেরকে সেই কথাগুলির প্র্যাকটিক্যাল জীবনে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি সর্বজ্ঞ, কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের অনুসরণ করার জন্য তিনি নিজেও সন্দীপনী মুনির আশ্রমে গিয়ে গুরুগৃহে বাস করেছেন। এই তত্ত্ব কথা আলোচনা করেছেন। এই বটবৃক্ষতলে বসে তারা বলরাম সহ ভগবানের নিজের স্বরূপকে লুকিয়ে রেখে তিনি সন্দীপনী মুনির থেকে ব্রহ্মবিদ্যা স্বীকার করেছেন। সুতরাং আমরা যে যতই বড় হয় না কেন,
যৎ যদা আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেবী তোর জল। ওখানে গুরু দক্ষিণা দিতে চেয়েছিল একটা। ওই গুরু দক্ষিণা চেয়েছিল যে ওনার ছেলেকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য। মাছটা খেয়ে ফেলছিল। সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত ওনার ছেলেকে নিয়ে আসছিল, নিয়ে ওনাকে উপহার দিল। ভগবানের অসাধ্য তো কিছু নেই, ভগবান সেটাই তার গুরুর ইচ্ছাও পূরণ করেছিল। আমরা আজকে আমাদের বিবেক চূড়ামণি থেকে একটি শ্লোক পড়ব। প্রতিদিন তো একটা শ্লোক পড়া হয়। হ্যাঁ, একটি শ্লোক আমরা পড়ি। আমাদের বিবেক চূড়ামণিটা খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে আচার্য শঙ্কর নামকনে আমাদের মত, আর গীতার সাথে একেবারে তত্ত্ব কথা মিল আছে। চুরানব্বই শ্লোক কতদিন? 93 শ্লোক আছে। হ্যাঁ, কতদিন? 93টা না, কালকে আমরা 92 পড়েছি। 93 পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ব্যাখ্যা শুনেছি। আজকে 93 শ্লোকের কথা আমরা শুনবো। নিগদ্যতে অন্তঃকরণং মনোধি অহংকৃতি চিত্তমিতি সবৃত্তিভি মনস্তু সংকল্প বিকল্পনাদিভি বুদ্ধির পদার্থ অধ্যবসায় ধর্মত অত্র অভিমান নাদ হমিত্তম অহংকৃতি স্বার্থানুসন্ধান গুণেন চিত্তম। অন্তঃকরণ অন্তঃকরণ সব বৃত্তিবি নিজের বৃত্তির বিভিন্নতার কারণে মনদি অহংকৃতি চিত্ত মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত ইতি নিগদ্যতে আখ্যাত হয়। সংকল্প বিকল্পনাদিবি টু মন সংকল্প বিকল্প বৃত্তি দ্বারা মন পদার্থ অধ্যবসায় ধর্মত বুদ্ধি পদার্থের নিয়ত বিশ্লেষণের দ্বারা এটা এই বলে স্থির করার বৃত্তি হচ্ছে বুদ্ধি। আমরা এতক্ষণ যেটা সেই ক্ষেত্রের কথা শুনছিলাম, সেই ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কোনটা কি। অত্র দেখা দিতে অহম আমি ইতি অভিমানাৎ, অভিমানের হেতু অহংকৃতি অহংকার। এই দেহে আমি ভাব, দেহের মধ্যে আমিত্ব ভাব, সেটা হচ্ছে অহংকার। স্বার্থ অনুসন্ধান গুণের নিজের সুখ সাধনের চিন্তারূপ গুণের দ্বারা কিভাবে নিজের সুখ সাধন করা যায়, জগতের কল্যাণ জগতের সুখ হয়। চিত্তম চিত্ত অভিভূত, এটাকে বলা হয় চিত্ত। আমাদের মনের একটা অবস্থা, সেটা হল চিত্ত, যেটাকে বলা হচ্ছে যোগ চিত্তবৃত্তি রোধ। চিত্ত কাকে বলে? যে যারা যে মনের যে ভাবটা সবসময় নিজের সুখ সন্ধান করে। অন্তঃকরণ বিভিন্ন রকম বৃত্ত অনুযায়ী মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এই চারটি নামে অভিহিত হয়। অন্তঃকরণটাকে 4 ভাগে ভাগ করেছে: মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। এক একটার এক একটা স্তর। সংকল্প বিকল্প দ্বারা চিহ্নিত বৃত্তি হচ্ছে মন। আর অধ্যবসায় পূর্বক পদার্থের বিশ্লেষণের দ্বারা পদার্থের নিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন করার বৃত্তি হচ্ছে বুদ্ধি। এই দেহে অভিমান বশত এই দেহ আমি, এই বোধ যে বৃত্তি থেকে উৎপন্ন হয় তাকে বলে অহংকার। এই দেহে অভিমান বশত যারা এই দেহটাকে আমি বোধ করে, এটা হচ্ছে অহংকার। নিজের স্বার্থ ঠিক করতে গিয়ে সবসময় নিজের স্বার্থটা আমরা ঠিক রাখতে চাই, যারা সেসব যেসব গুণের দ্বারা অন্তঃকরণ নানাভাবে উন্মেষ হয় তাকে চিত্ত বলে। এই জন্য আমরা
যদি যোগ সাধনা করতে যায়, বলছে যোগ কি? যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ। নিজের সাধনের অনুসন্ধান থাকবে না। আমি যখন মঠে মানে বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি, আমি সেটা চেষ্টা করেছি, কতটুকু পেরেছি বলবো না। তার মধ্যে অনেক সময় ব্যর্থতাও থাকে। গুরুদেবের ষাট ছাড়া, গুরুদেবের বাড়ি পড়া ষাট, এটা যখন শেষ হয়ে যেত পড়ার, এইটাই পড়তাম। নিজে কোনোদিন এক জোড়া জুতা কিনে আমি পড়তে যাই না, খুব কম। কেউ নিয়ে গেলে বা কেউ ধরে বেঁধে মানে এটা নেন বা করেন, এইটুকু। আমাদের সবসময় পরের কর্তব্য হচ্ছে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করা। সকলে কিভাবে সুখে থাকবে, সকলে কিভাবে সুন্দরভাবে চলবে, তাহলে আমিও সুখ। পরের দুঃখে দুঃখী, পরের সুখে সুখে, এটা হচ্ছে পবিত্র মনুষ্যত্ব। এখানে মহারাজ আছে দার্শনিকরা ওর থেকে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ কামনা করা উচিত। একবারে স্টিম পয়েন্টে যাওয়া যাবে না। বেশিরভাগ লোক যার দ্বারা উপকৃত হয় সেই কর্মকর্ম বেছে নেওয়া ভালো। এই জন্য সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক অর্থাৎ এখানে অন্তঃকরণের মধ্যে চিত্ত যেটাকে নির্ণয় করেছে, চিত্তটা হচ্ছে নিজের সুখ সাধনের জন্য যে সর্বদাই অনুসন্ধান করতে থাকে। আমার কোন ব্যাপারে আমি পেলে এটা আমার মানে নিজের খুব লাভ হবে, নিজের খুব সুবিধা হবে। দর্জনের সুবিধাটা আমরা দেখি না, এটা হচ্ছে চিত্ত। কিন্তু সমচিত্ত ভাব বলে তখন সবার সুখ দুঃখে আমি ভাগ করে নেব। ওইটাকেই নিরোধ করার কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই ওইটাকেই নিরোধ করা। চিত্তবৃত্তিটাকে নিরোধ করা, আত্মকেন্দ্রিকতাকে নিরোধ করা। এখন সূক্ষ্ম দেহের আলোচনা করছেন, আর সেই প্রসঙ্গে অন্তঃকরণের 4টি ভাগের কথা বলছেন। সেই ভাগগুলি হলো মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী এই 4টি নাম হয়েছে। সংকল্প বিকল্পে দয়ামন বৃত্তির নাম মন। এগুলো ব্যাখ্যা দিতেন আমি লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ। তো আমি আমার মতো করে আপনাদের বললাম। লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ কি বলছেন শুনেন। এটা করব না ওইটা করি, না না সেটাও বোধহয় ভুল হবে। এমনি করে মন সবসময় একটা দয়ামন অবস্থায় থাকে। আমাদের মধ্যে একটা স্থির চিত্ত আমরা সহজে সবাই করতে পারি না, দোদুল্যমান অবস্থা, দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। যেটাকে বলে অসিলেটিং। হ্যাঁ, অসিলেটিং। যার ফলে এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারে না, বা একটা বিষয় নিয়ে বেশি দিন থাকতে পারে না। কারণ সে নির্ণয় করতে পারে না কোনটাই সুখ। ভূমৈব সুখম নাল্পে সুখম অস্তি, ওই কথাটাই যতক্ষণ যেতে পারে না তার মন দোলায়মান থাকবে। এই অল্পতে সুখ নাই, সুখ আছে ভূমাতে, আত্মাতে। সুতরাং এই নির্ণয় যারা করতে পারে না তাদের মধ্যে দোলায়মান অবস্থা থাকবেই। তারা লক্ষ্য স্থির করতে পারে না, সেটাও বোধহয় ভুল হবে। এমনি করে মন সবসময় একটা দোলায়মান অবস্থা থাকে, কিন্তু বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা, সে সিদ্ধান্ত করতে পারে। যে কোনো বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করে বুদ্ধি ঠিক করতে পারে কোনটা নেওয়া চলে আর কোনটা বর্জন করতে হয়। অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা ভিত্তিকে বুদ্ধ বলা হয়। আবার কুবুদ্ধি আছে না, এইটা হলো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। তারপর অহংকৃতি বা অহংকার, মানুষ দেহাদিতে আমিত্বের অভিমান করে, নিজের দেহটাকে আমি মনে করে, দেহটাকে আমি মনে করে, আর দেহ সংক্রান্ত যা কিছু আমার মনে করে, দেহের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখ মনে করে।
দেহ কেন্দ্রিক এই যে আমিত্ববোধ, এটাই অহংকার। আর চিত্ত কি? মানুষের অনুরাগ, বিরাগ, দেশ, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভব এই চিত্তে। অনুরাগ, বিরাগ, দেশ, ক্রোধ, আমিত্ববোধ, এইটাই অহংকার। আর চিত্ত কি? মানুষের অনুরাগ, বিরাগ, দেশ, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভব হয় চিত্তে। আবার এইসব অনুভূতির স্মৃতির চিত্ত নিজের মধ্যে ধরে রাখা, এই চিত্তকে বলা হয় শরণাত্মক। বেদান্ত সার থেকে তিনি এটা রেফারেন্স দিয়েছেন। এখানে বলছেন স্বার্থ অনুসন্ধান গুণেন চিত্তম। জীবাত্মা সবসময় নিজের আনন্দ অনুসন্ধান করে। অনুকূল বস্তু পেলে তার আনন্দ হয়, সুখ হয়। প্রতিকূল বস্তু পেলে দুঃখ হয়। আমরা সবসময় একটা মনে কিছু আমার অনুকূল বিষয়ে কিছু হয়ে গেলে আমি খুব সুখ পেলাম, আর অনুকূল বিষয়ে হলো না, দুঃখ আমি পেলাম। একটু ক্রুব্ধ হলাম। প্রাপ্তিতে সুখ, অপ্রাপ্তিতে দুঃখ। তখন ক্রোধ ও দেশ উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির জন্য এই অনুভূতিগুলি হয় তাই চিত্ত। আমরা আজকে একটি শ্লোকে শুধু অন্তঃকরণের 4টা বিভাগকে নিয়ে আলোচনা হলো। আমরা ক্ষেত্র বিভাগের যে কথাটি শুনেছি, ক্ষেত্রের বিকার, এই ক্ষেত্রের বিকারের এক অংশ এখানে বলা হলো অন্তঃকরণ। ওম নমো পরমাত্মনে। আমরা যেন সবাই চিহ্নিত করে রাখতে পারি আমাদের কি করা উচিত, কি করা উচিত না। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্যম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সর্বমুত্তমম গীতা মে জ্ঞানমন্দিরম গীতা মে জ্ঞানমভ্যয়ম গীতা মে চোত্তমং স্থানম গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং পূজ্যম গীতা মে পরমং গুরুম গীতাস্তেহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম গীতা জ্ঞানং সমশ্চিত্ত দেবং পরয়ামহম গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা সংশয় অদ্বৈতস্থানিত্যম মনিব্রচ্চ পদাত্মিকা গীতা নামানি বক্ষ্যামি পূজ্যামি সমপাঠ গীতা স্বল্প পাপানি বিলম্বিতাং দর্শনাৎ গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিতমা ব্রহ্মাবলী ব্রহ্মবিদ্যা নিঃসংজ্ঞা মুক্তিগেহিনী আদ্যমাত্রা চিদানন্দা ভগ্নে ভ্রান্তিনাশে বিনন্দা তত্ত্বাত্ম জ্ঞানমঞ্জরি কীর্তির্বাণী জপেত্তিত্বং নরোদিশালমানস জ্ঞানশীলনিত্যং তত্ত্বে পরমবলম যতসাং পরিবশ্চং মাত্রাহীনাং জগদ্ভবেৎ পূর্ণাং ভবতু সর্বম তৎপ্রসাদং জনার্দন। ওম কৃষ্ণায় নমস্তে হরে পরমাত্মনে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ। দিনমপি রজনী সায়ং প্রাত শিশির বসন্ত পুনরায়াত কালং ক্রীড়তি গচ্ছতি আয় তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায় ভজা গোবিন্দ ভজা গোবিন্দ ভজা গোবিন্দ মোরমুখে মরণে মহি মহি রসতি দুর্গত
जर जर देहे वार्तां विच्यति मोहिनगे भज गोविन्दं जटिला मुन्नि कुञ्चित केश दशायाम्बर बहुविकवेश पश्यन्नपि अपश्यति मूरा उदरनिमित्तं भोगितवेना भज गीता किञ्चित् गीता गङ्गा जललव मणिकपीता कपिलपि दर्श मुरारि समर्चा तस्य जमपि दशनविहीनां जातं पुण्डां वृद्धजाति विहिता दण्डं तदपि न मुञ्चति आशपिण्डां भज पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे कलदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पुनरपि मास पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चति आशमर्षा भज कामविकार शुष्के नीरे प्रकाशार नष्टे द्रव्ये अपरिमार गाते गते असंसार भज हरिस्नाभरणा विनिवेश मिथ्या माया मोहावेशम् एतद्वंश वशादिविकारं मनसि विचारय आगमकारं भज
परवंश परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकराचार्य विरचित सर्वट पंजरिका स्तोत्रम समाप्तम तत्सत्।